Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to my online video class. This is my third and final lecture on bond valuation and bond yields. Today I will solve a problem on bond yields. My dear students, do you know what is yield? Simply, yield is a rate of return. Do you have any idea about bond yields? The yield or rate of return on a bond is frequently used to assess a bond's performance over a given period of time. We know the three most widely used bond yields are yield to maturity, yield to call and current yield. First one, yield to maturity. This formula is used to calculate yield to maturity. We know yield to maturity is calculated at the end of the maturity period. It is really the internal rate of return earned from holding a bond till maturity. Next one, yield to call. This formula is used to calculate yield to call. We know some bonds may be redeemable before their full maturity period, either at the option of the bond issuer or bond holder. Yield to call is calculated at the call date. Dear students, look at the board. Only this portion differs between two formulas. In the case of yield to maturity, this one is redemption value. In the case of yield to call, this one is called price. Third and last one, current yield. It is a measure of bonds cash return for the year. We know current yield is equal to annual interest payment is divided by its current market price. Dear students, look at the board. There is given a problem on bond yields. A 10 years 12% coupon bond with a par value of taka 1000 may be called in 4 years at a call price of taka 1060. The bond sells for taka 1100. This problem has three requirements. First requirement is what is the bond's yield to maturity. Second requirement, what is the bond's yield to call. Third and final requirement, what is the bond's current yield. I will solve each requirement sequentially. এই প্রশ্নে দেখো লক্ষ্য করো দেয়া আছে maturity period 10 years, coupon interest 12%, par value বা face value টাকা 1000, call period বা তলব মেয়াদকাল 4 years, call price বা তলব মূল্য 1060, sell price বা বিক্রয় মূল্য 1100. ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্টে yield to maturity নির্ণয়ের কথা বলা হয়েছে। সেকেন্ড রিকোয়ারমেন্টে yield to call নির্ণয়ের কথা বলা হয়েছে। থার্ড রিকোয়ারমেন্টে কারেন্ট yield নির্ণয়ের কথা বলা হয়েছে। yield to maturity, yield to call এই দুটি রিকোয়ারমেন্ট আমি পাশাপাশি নির্ণয় করব যাতে তোমরা এই দুটি সূত্রের মধ্যকার পার্থক্য খুব সহজেই বুঝতে পারো। প্রথমে yield to maturity নির্ণয় করব। লক্ষ্য করো এটি হচ্ছে yield to maturity নির্ণয় করার সূত্র। দেখো প্রথমে আমরা I, that means interest amount, সুদের পরিমাণ প্রশ্ন থেকে নির্ণয় করব। আমরা জানি পার ভ্যালু বা ফেস ভ্যালুর উপর কুপন ইন্টারেস্ট রেট দিয়ে ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্ট নির্ণয় করতে হয়।
লক্ষ্য করো আমরা পেয়ে গেছি ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্ট টাকা 120। এরপর আছে রিডেমশন ভ্যালু, ফেরত মূল্য। প্রশ্নে যদি ফেরত মূল্য নিয়ে কিছু বলা না থাকে তাহলে ফেস ভ্যালু বা পার ভ্যালুই হবে রিডেমশন ভ্যালু। দেখো আমরা আরবি পেয়ে গেছি টাকা 1000। এরপর আছে এনএসভি, নেট সেল ভ্যালু, নিট বিক্রয় মূল্য। আমরা জানি বিক্রয় মূল্য থেকে বিক্রয়জনিত খরচ বাদ দিলে নিট বিক্রয় মূল্য পাওয়া যায়। এই প্রশ্নে লক্ষ্য করো সেল ভ্যালু দেওয়া আছে টাকা 1100, কিন্তু সেলস রিলেটেড কোনো কস্ট প্রশ্নে দেয়া নাই, তাই সেল ভ্যালুই হবে নেট সেল ভ্যালু। তাহলে আমরা পেয়ে গেছি নেট সেল ভ্যালু টাকা 1100। এরপর আছে এন ফর নাম্বার অফ ইয়ার্স অর ম্যাচুরিটি পিরিয়ড, মেয়াদকাল। প্রশ্নে মেয়াদকাল সরাসরি দেওয়া আছে 10 ইয়ার্স। দেখো আমরা এন পেয়ে গেছি 10 ইয়ার্স। আমরা সবগুলো মান পেয়ে গেছি, এখন মানগুলো আমরা সূত্রে বসাবো, দেন ক্যালকুলেশন করব। মানগুলো কেয়ারফুলি বসাবে। আরভি দেখো আমরা এখন ক্যালকুলেশন করব। লক্ষ্য করো এখানে ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্ট 120 বসিয়েছি। এখন এই পোরশনটুকু একসাথে ক্যালকুলেশন করব। দেখো এই পোরশনটুকু একসাথে ক্যালকুলেশন করলে কত হয় না দেখি। -10। এই পোরশনটুকু একসাথে ক্যালকুলেশন করলে হয় -10। নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো, প্লাসে মাইনাস এখানে মাইনাস হয়েছে। এই পোরশনটুকু আমরা একসাথে ক্যালকুলেশন করব। এখন দেখো এই পোরশনটুকু একসাথে ক্যালকুলেশন করলে হয় 1050। এখন আমরা একবার ক্যালকুলেশন করে ফেলতে পারি। 120 থেকে 10 বাদ দিলে আমরা পাবো 110। 110 কে 1050 দিয়ে আমরা ভাগ করি। দেখো আমরা পেয়ে গেছি 0.1048। 0.1048, এটাকে পার্সেন্টেজে প্রকাশ করার জন্য আমরা 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, তাহলে আমরা পেয়ে যাব 10.48%। তার মানে আমরা ইনটু ম্যাচুরিটি পেয়ে গেছি 10.48%। এখন আমরা ইনটু কল নির্ণয় করব। দেখো আমরা ইনটু কলের সূত্রের মান বসিয়েছি। প্রথমেই আমরা ইনটু ম্যাচুরিটি এবং ইনটু কল এই দুটি সূত্রের মধ্যকার পার্থক্য দেখব। দেখো ইনটু ম্যাচুরিটির ক্ষেত্রে রিডেমশন ভ্যালু 1000, ইনটু
কলের ক্ষেত্রে কল প্রাইস 1060 ইনটু ম্যাচিউরিটির ক্ষেত্রে n এর মান 10 ইনটু কলের ক্ষেত্রে n এর মান 4 কারণ এইখানে ম্যাচিউরিটি পিরিয়ড দেওয়া ছিল 10 ইয়ার্স এই জন্য n এর মান 10 বসেছে ইনটু কলের ক্ষেত্রে এখানে n ইন্ডিকেটস কল্ড পিরিয়ড মানে কল পিরিয়ড মানে তলব মেয়াদকাল 4 ইয়ার্স দেয়া আছে প্রশ্নে এজন্য এখানে n এর মান বসেছে 4 এখন আমরা ক্যালকুলেশন করব দেখো আগের মতো করে আমরা এই পোরশনটুকু আগে ক্যালকুলেশন করব দেখো -10 হয় তোমরা করে দেখো -10 হয় এখানে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হয়েছে এখন আমরা এই পোরশনটুকু ক্যালকুলেশন করব এই পোরশনটুকু ক্যালকুলেশন করলে হয় 1080 এখন আমরা এই পোরশনটুকু একসাথে ক্যালকুলেশন করতে পারি 110 কে আমরা 1080 দিয়ে ভাগ করতে পারি আমরা পেয়ে গেছি 0.1019 এটাকে পার্সেন্টেজে প্রকাশ করার জন্য আমরা 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব আমরা পেয়ে গেলাম 10.19% দেখো আমরা ইনটু কল পেয়ে গেলাম 10.919% এই দুটি রিকোয়ারমেন্টের ক্ষেত্রে আমি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে দিতে চাই প্রশ্নে যদি ইন্টারেস্ট ইজ কম্পাউন্ডেড সেমি অ্যানুয়ালি এই বিষয়টির উল্লেখ থাকে তখন এই দুটি সূত্রে একই রকম পরিবর্তন হবে এই i কে 2 দিয়ে ভাগ করতে হবে এবং n কে 2 দিয়ে গুণ করতে হবে একই রকম পরিবর্তন আবারও বলছি i কে 2 দিয়ে ভাগ করতে হবে n কে 2 দিয়ে গুণ করতে হবে একই রকম পরিবর্তন হবে এই দুটি সূত্রে এখন আমরা ক্যালকুলেশন করব থার্ড রিকোয়ারমেন্ট কারেন্ট ইল্ড third requirement দেখো আমরা জানি কারেন্ট ইল্ড নির্ণয় করার জন্য অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্টকে কারেন্ট মার্কেট প্রাইস দিয়ে ভাগ করতে হয় দেখো এই ক্ষেত্রে এই কারেন্ট ইল্ড নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট পেমেন্ট টাকা 120 কারেন্ট মার্কেট প্রাইস দ্যাট মিন্স সেল প্রাইস 1100 আর পার্সেন্টেজে প্রকাশ করার জন্য আমরা 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব আমরা একবারে এটা করে ফেলতে পারি এটা খুবই ছোট একটি ফর্মুলা এবং খুব সহজ দেখো আমরা পেয়ে গেছি 1091.1091 এটাকে পার্সেন্টেজে প্রকাশ করার জন্য আমরা 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব আমরা পেয়ে গেলাম 10.91% তাহলে আমরা তিনটা রিকোয়ারমেন্টে আমরা ক্যালকুলেশন করলাম আলহামদুলিল্লাহ বন্ড ভ্যালুয়েশন এবং বন্ড ইল্ডস এই চ্যাপ্টারটি আজকে আমি শেষ করতে পেরেছি আমি প্রত্যাশা করছি আর আশা করছি তোমরা এই প্রশ্নের সমাধান বুঝতে পেরেছো মহান আল্লাহর কাছে অনেক দোয়া করি তোমরা সবাই সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ